ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕರಾವಳಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಶಿಹಿತ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಉತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಪಟುಗಳ ಉತ್ಸಾಹ, ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಸರ್ಫಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಡೆ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಶೆಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಥ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಪಟುಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ VIP-ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಒಂದಷ್ಟು ಮನದ ಮಾತುಗಳು, ಜೊತೆಗೇ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ರೈಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಜೆಮೋ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡಲ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಹಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅವರ ಅನುಭವ, ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈವೆಂಟ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಅವರ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲೋ ಸರ್. Namaskar. So it's really exciting. We've got the second edition of the Indian Open of Surfing. We've got an operation down at Panambur Beach in Mangalore. We've got some of our surfers out here, which is really exciting. They've only just started surfing in the last few months, and for them it's a huge experience to be coming here and competing with the rest of India. There's lots of surfers. I think there's 150 surfers from all over India. So it's a really huge experience for them to come and surf. They're very new, but they've picked it up, they've developed, and they've improved really quickly. So it's really exciting for them. Some of our surfers, or two of our best surfers, our two best surfers, this is their first competition in any type of sport. So it's really exciting for them. They can't wait to surf in the competition. I've had phone calls this morning from 4:30 saying, "Oh, we're awake, we're ready to go." So it's really nice. Hopefully the waves get a little bit better. They're very hard conditions out there at the moment, but hopefully they'll get better and we'll see some good surfing from everyone, but especially our Groms. Yeah, so some of the boys started surfing with us in about December. Some started in January, February, some started March. One of our surfers out here started 3.5 weeks ago. So they've all got different lengths of time. The biggest problem for us
here on the west coast is we don't get consistent waves. They're very small for a long time, whereas the east coast, they get much bigger waves and much more regularly. So until maybe the last 2 weeks, our boys were used to surfing on very small waves. So it's a bit more challenging for them, but it's really exciting to see that they've taken to surfing so well. And I think for me, what is really nice is it opens up so many opportunities for them in the future, not just for a sport, but for their future employment, for their future work, for their future with their family and what they do. And that's what's really exciting to me. We will, I believe some of our surfers are becoming some of the best and will be some of the best watermen, people that can do things in the ocean in all of India very soon. So that's exciting. So the event right now is the Indian Nationals, the Indian Open of Surfing. So this event over the next 3 days is the Indian Open of Surfing, which is the national titles of surfing for India, which is really exciting. Mantra Surf Club, based here in Mulki, are the ones running it, with cooperation from the Karnataka government and some other sponsors, which is really exciting. What it does is it brings all the surfers from all over India together so we can have a contest and everyone can meet each other, everyone can know the other surfers around the country, but all the surfers can compete against each other, and that's going to help develop surfing and take surfing forward in India, because hopefully very soon we'll have a very good sport, very well developed, a lot of excellent surfers coming through India, where they're not only surfing in Indian competitions but also travelling overseas and competing in international competitions. So there's a huge potential for surfing here. Already we've got the government involved, we've got corporations involved. It'd be really nice for other big industry in India to also get involved. I think there are a few Bollywood stars coming, so that's really nice that there's so many big industry areas that are looking at surfing and seeing the potential of surfing. So here's hoping next year, the year after, we keep getting bigger and bigger. We're only in a very early stage. There are some excellent surfers. You'll see some really good surfers out here, but there's not a huge number. In a lot of India and around the coastline, still it's a very unknown sport. And it's a sport that is going to take a little bit of time to develop, but I think slowly we're getting there. We've only been having our boys surfing for maximum 5 months, but already they're developing really quickly. There's so much natural talent. What we've been doing with our boys is working not only on their surfing but also their ocean skills, their surf skills, so helping them swim, improving their swimming, improving diving under waves, improving holding their breath underwater, so working on skills that will help them with their surfing but is not just for surfing. And I think the more we have events like this, the more exposure surfing gets, the more people will see surfing, and the faster surfing will grow and develop. We're in a very exciting time for surfing. I think every year there's that growing expectation. As the surfers get better, they put a lot more pressure on themselves, and they also put a lot more pressure on the other surfers to all improve together. The more surfers we've got, the more competition there'll be, and the faster everybody will get better together. Thank you, sir. Thank you so much. Salnelu, ಧನ್ಯವಾದ. Namaste.
ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಉತ್ಸವ, ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್, ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ, ತೀವ್ರತರವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಸರ್ಫಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ಉತ್ಸಾಹದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಿಂಚಿನ ನೋಟಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್. ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ರೈಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಸರ್ಫಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ VIP ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಭಾಗದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಭಾಗದ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಪಟುಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು, ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬರೋಣ. ರೈಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಂತ್ರ ಸರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ನ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತುದಾರರಾದಂಥ ಶ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಹಾಯ್. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಉತ್ಸಾಹ, ಖುಷಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ಸೊ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 o'clock ಇಂದ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಟಿಲ್ 3 o'clock. Then stand-up paddling races irutte national level. So we got our club members and we got defending champions, Tanvi Jagdish agirbodu. We got other kids who are here who also competed in national idrinda. Then later in the day we will have a different demonstration of water sports. Iga kite surfing agirbodu, wind surfing, kayaking. So we'll have different demonstration of different water sports. So ee Karavaliyalli hege we could use the water bodies na hege potential agi upayogiಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. Then in the evening we are doing music irutte. We'll have food throughout the day. Right. And happy surfing. Okay. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಸರ್ಫಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? Volunteers, what do you mean by ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು? Okay. So I mean all over India ಇಂದಿದ್ದಾರೆ. So Tamil Nadu, Kerala, all the way from Gujarat ಇದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. Then we got ಇದರಿಂದ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. We got foreign participants from ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೆಡಗಾಸ್ಕರ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊರಗಿನ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತಲೇ
ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಒಂದು ವಾರದಿಂದನೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವ ಅಂತ. ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಇಂಟು ದಿಸ್. ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಅವರದ್ದು ಹೇಗೆ ಏನು? Okay, so judges, yeah. So we have the main head judge there. So he's from Australia. So then myself, I'm another international judge, and we have two more other international judges at the judging panel. So we are 5 of us with the head judge leading us. So then after that, the judges ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೇಗೆ ವೇವಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ the maneuvers, critical. So according to that, we will give them a scoring. So there will be heats. So round 1, round 2 ಆ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಬೌವ್ 30. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ 16, ಅಂಡರ್ 20, 14 ಆ ಥರ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days. ಒಟ್ಟು 3 ದಿವಸ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಉತ್ಸವ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಬಂದು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್, ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಮೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ and there is already professionalism ಇದೆ. So through the Surfing Federation of India Manta Surf Club inda we already got the professionalism. That's why they are kind of little okay. The surfing is only like 15 years old in India, but it already got into a profession recognized by the international association indirbodu, recognized by the government. So these kind of things, they are quite amazed how we looked forward in terms of professionalism again. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಪಟುಗಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಕಡಲ ಒಂದು ಅಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸರಸ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರ್ಫಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮನೋಲ್ಲಾಸ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಬನ್ನಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗರಿಗೆದರಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ರೈಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಯಿತು. ಮಾಸ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮುಗೀತು. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿಂದ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಕೇಳೋಣ. ಹಲೋ ಸರ್. ஹலோ, என் பேர் ஜாண்டி, மகாலிபுரம். நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கேன். நான் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு சர்ஃபிங் குவாலிஃபை இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட் அது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அவ்வளோதானே? நல்லா இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்குது, மக்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்குது, பிளேஸ் நல்லா இருக்குது. இட்ஸ் Mangalore very good, nice event. It's nice. Hello, my name is Mukesh. We are coming from Tamil Nadu, a place called Mahabalipuram. There was a nice event, the second edition of Indian Open Surfing. The first round we entered, we are qualified for a second round. I came on that heat first, and then Janti is coming on a second. We are looking forward to
to the full event. It was a fantastic place and nice setup. The organizing very recently nice and the environmentally clean. The waves are pretty good. We are looking forward to more waves and entire competition we will be part of it. Thank you so much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು. ರೈಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕರಾವಳಿಗರು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್ ಸರ್, ಹಲೋ ಸರ್. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಾರ್ಥ ವಾರಣಾಸಿ ಅಂತ. ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಸರ್ಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾನೇ ಸ್ಟೋಕ್ ಸರ್ಫಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ, ಅವರು ISA ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಟ್ರೈನರ್. ಇವರು ಸಿಂಚನ ಡಿ ಗೌಡ ಅಂತ, ಅವರು ಕಳೆದ 4 ಬಾರಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಸೇಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 30 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹೀಟನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಡಿಯಾದ ಹಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇಲು ನಮ್ಮ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಹಾಗೂ ಗೋಕರ್ಣದ ಸಂದೀಪ್ ಅವರಿದ್ದರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಫರ್ಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಈಚೆ ತೀರದಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಂಗಳೂರು ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಸಮುದ್ರ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜುದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಮುಳುಗೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೆ ಬಾರದೇ ಇರೋದಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕ್ರೀಡೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ. ನಾವು ಸರ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಸರ್ಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಂಗಳೂರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಪಾರ್ಥ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆ ಕಡೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಲಿತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಫಿಂಗಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಫಿಂಗ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಸೊ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಿಂಚಿನ ಅವ್ರು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದು 28ಕ್ಕೆ. ಫೈನಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀರು ಕುಡಿತಿರ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ 10th ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ PUCಗೆ ಹೋಗೋದು. ನಾನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೂಪರ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ರೈಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಫಿಂಗ್ನ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕರಾವಳಿಯ ತನ್ವಿ ಜಗದೀಶ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಈವೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ಹಲೋ ಸರ್, ತನ್ವಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಇವತ್ತು ಡೇ 1 ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಡಿಷನ್. ಸೊ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ನಾಳೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ಲಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಉಂಟು 11:30ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಈಗ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಚೆಗಿಂತ. ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್. ಹಾಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು 3 ದಿನಗಳ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ವಿಶೇಷತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಗಮನ ಸೆಳಿತಕ್ಕಂಥ? ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಥ್ಲೀಟ್ಸ್ನವರನ್ನು ತುಂಬ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಟು 11 ಅಂಡರ್ 14 ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದು ತುಂಬ ಬಿಕಾಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಪಟುಗಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ಈ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಮನೋಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ಇಂತಹ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಚಿಂತನೆಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಫಿಂಗ್ನ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ಇಂತಹ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಉತ್ಸವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೂಡಿ ಬರಲಿ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದ ಕೂಡ ತುಂಬಿ ಬರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಟಿವಿ. ನಮಸ್ತೆ.